بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی اس 88 نمبر قسط میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیپانٹو کی جنگ۔ تو دوستوں، 16ویں صدی عیسوی کے آخری تیسرے حصے کے دوران 3 ایسے تاریخ ساز ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے دائرے پر فیصلہ کن اثر چھوڑا۔ اس میں پہلا واقعہ تھا 1571۔ 1571 میں لیپانٹو کی جنگ یونان کی ساحلوں پر ہونے والی اس جنگ میں وینکن، وینس اور اسپین کی متحدہ بحریہ یعنی عثمانی بحریہ کو روک دیا۔ اس طرح مغرب کی جانب عثمانیہ ترکوں کی پیش قدمی دھیمی پڑ گئی تھی اور انہوں نے ترکوں کو بحیرہ اقانیس اور امریکہ کی جانب آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تیسرا واقعہ تھا 1578 میں کیسر الکبیر کی جنگ، جس میں مراکش کی فوجوں نے پرتگالی حملہ آوروں کو کچل کر رکھ دیا۔ اس طرح مغرب پر فتح اور اس کو نو آبادی بنانے ایشیائی دنیا کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ تیسرا واقعہ تھا مراکش کا 1592 میں سونگے سلطنت پر حملہ۔ اس حملہ نے ٹمبرٹاکو اور دریائے نائجر کے کنارے واقع تجارتی مراکز کو تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے مغربی افریقہ کی سیاسی طاقت بکھر گئی اور اس طرح اس علاقے سے امریکہ کے لیے ہونے والی غلاموں کی تجارت میں آسانی ہوگی۔ ان حالات کا جائزہ لینے اور انہیں سمجھنے کی چابی ایک بار پھر شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی سماجی اور سیاسی طاقت کے بکھر جانے میں ہے۔ المجاہدین کے سلطنت کا شرازہ بکھر گیا تو یہاں سے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی طاقت بھی نوٹ کی گئی۔ جنوبی عیسائی صلیبیوں کا نشانہ صرف مسلم اسپین ہی نہیں تھا، مغرب میں اب طاقت کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ مقامی امیروں کے درمیان خانہ جنگی جاری تھی۔ مراکش کے مرہنی الجیریا کے زینی اور کمبونیا کے خفسی آپس میں لڑ رہے تھے۔ پرتگال اور کٹیلے نے اس صورتحال کا احساس کر دیا، دونوں آگے بڑھے اور افریقہ کی ساحلوں پر واقع انتہائی اہمیت کے حامل فوجی مقامات پر قبضہ کر لیا۔ ان کوششوں میں انہیں جنیوا اور وینس کے بحری بیڑا کی امداد حاصل کی تھی۔ یہ بات تو نہیں تھی کہ اس مرحلے پر عیسائی سارے مغرب پر قبضہ جمانے کی سوچ رہے تھے۔ اس کے لیے ان میں وہ تنظیمی صلاحیت نہیں تھی، ہتھیاروں میں بھی اس قدر برتری حاصل نہیں تھی جو کہ ایک مکمل فتح کی ضروری ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر عیسائیوں میں اندرونی کشمکش اور جھگڑے تھے، خصوصیت کے ساتھ پرتگال اور کٹیلے قسطالہ کے درمیانی شمالی افریقہ پر مسلسل حملے کرنے سے پہلے خصوصیت کے ساتھ پرتگال اور کٹیلے کے درمیان رسا کشی جاری تھی۔ سن 1355 میں جنیوا نے ترپولی پر حملہ کیا، ایک مختصر عرصہ کے لیے اس پر قابض رہا۔ سن 1390 میں فرانس اور جنیوا کے متحدہ افواج نے قدیم شہر مہدیہ پر حملہ کیا۔ 1399 میں قسطالیہ کے مراکش کے طبطباں شہر پر قبضہ کر لیا۔ سن 1415 میں پرتگال نے سیوٹا کی اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ بحیرہ اقاناس کے ساحل پر آگے بڑھتے رہے اور 1458 میں فوجی اہمیت کی حاصل اہم بندرگاہ القصر پر قبضہ کر لیا گیا۔ سن 1470 تک نائجر کو پرتگالیوں نے اپنے تسلط میں لے لیا۔ شمالی افریقہ اور جنوبی یورپ کے درمیان واقع تجارتی راہیں اب کامل طور سے عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ قسطالہ اور فرڈینلنڈ کے درمیان وفاق اور 1492 میں غرناطہ کی فتح کے بعد اسپینی سلطنت کی توسیع کے راستے کھل گئے۔ اس فتح سے سرشار ہو کر اور پھر 1492 میں یہودیوں اور 1502 میں مسلمانوں کو اسپین میں مکمل طور پر نکال دیے جانے کے بعد اسپین نے بحیرہ روم میں اپنا تسلط کا دائرہ وسیع کر دیا۔ سن 1492 میں انہوں نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے بعد ازٹیک، مایان اور انکا کے علاقوں میں لوٹ مار سے اسپین کے ہاتھ دولت کے بڑے ذخائر لگ گئے۔ اس کی وجہ سے اسپین ایک عالمی طاقت بن گیا۔ یورپ کے دور وسط میں
बाबाए आजम इक़्तिदार ताकत की दलाली करते रहे। पोप ने स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान मुसालत करवा दी। सन 1494 में पोप अलेक्जेंडर चहारम ने अपने ही मनमाने तौर पर पूरा अर्ज पर एक लकीर खींची। दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा स्पेन को दिया तो दूसरा पुर्तगाल। इनसे कहा कि वो अपने अपने हिस्सा को फतह करें और इस ईसाई बनाएं। मुसलमानों के साथ मुसलसल मुहाजराई की वजह से कट्टर परस्त ईसाई अफवाज मुकम्मल तौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अब इन जालिम अफवाज को दुनिया पर चढ़ाई के लिए छोड़ दिया गया था। मगरबी सलीबियों ने मगरब के अंदरून में आम तौर पर हमले किए। इनका मकसद सारे मगरब को फतह करना था। सन 1505 में अल्जीरिया के मार्स अल कबीर पर सुन्नियों का कब्जा हो गया। 1511 में लीबिया के तरफ पोल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 1592 में तलमईन स्पेन की बाज़ार और रियासत बन गई। इसी दौरान पुर्तगीजी मोरक्को के मगरबी साहलों तक आगे बढ़ते रहे। सन 1505 में आगा वेनस पर वो कब्जा कर लिया गया और उन्होंने इसका नाम सांता क्रूज रखा। वहां मजबूत किला बंदी की। ये मुकाम आगे चलकर होने वाली तुसी पसंदी के लिए एक महफूज फौजी मरकज साबित हुआ। 1507 में साफी पर भी पुर्तगालियों के जेर नगी आ गया। 1513 में आजे मोरान के हाथ आ गया। 1515 तक पुर्तगाल अफ्रीकी सिंह से लेकर मोरक्को तक सारे सालों पर अपना तसल्लुत जमाने में कामयाब हो गए। इन सालों पर उन्होंने जो फौजी छावनियां कायम की, इनके जरिए से इन्हें अफ्रीका के मजीद साहिली इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करने और बहरा हिंद में अपना कब्जा जमाने में इन्हें मदद मिली। ये मराकज गुलामों की तजारत के लिए अहम बुनियाद साबित हुए। गुलामों की तजारत अब जोर पकड़ने लगी थी। इन गुलामों को अपनी फौजी छावनियों से बहरी जहाजों के जरिए बहर भेजा जाता। स्पेन और पुर्तगाल की ये तुसी पसंदना लहर ठीक इस वक्त बड़े शबाब पर पहुंची जब आलमी इस्लाम इंतशार का शिकार था। यही वो दौर था कि जबकि 1501 में सफियों ने 1526 में मुगलों की हुकूमत की बुनियाद पड़ी और इधर उस्मानिया सुल्तनत अपना इख्तिदार मजबूत कर रही थी। 1514 में सफियों और उस्मानियों के दरमियान चालरंग की जंग लड़ी गई। 1517 में उस्मानियों ने ममलूकों से मिस्र छीन लिया। 1526 तक आते आते ही उस्मानिया, सफिया और मुगलिया हुकूमतें आखिरकार मजबूत हो जाती। इसके बाद उन्होंने पुर्तगीजियों और स्पेनियों के जारहाना हमलों का आलमी हैसियत से मुकाबला शुरू किया। 1530 तक स्पेनियों ने मराकश, अल्जीर, ट्यूनीसिया और लीबिया के बहरा रूम के सैलों के तमाम मराकज पर अपना कब्जा जमा लिया। लीबिया के तरपुल और माल्टा पर स्पेन का तसल्लुत हो गया। उन्होंने इन इलाकों को सेंट जॉन की नाइटों के हवाले कर दिया ताकि अपना कब्जा बरकरार रहे और फौजी छावनियां कायम करते। मुसलमानों के ममालिक पर सिर्फ स्पेनियों ने ही हमला नहीं किया। हमला आवरों में वीनस, जिनेवा और वेलेगियन भी शामिल थे। अब न सिर्फ बहरा रूम के तजारती राह बल्कि शुमाल अफ्रीका की रूह भी दांव पर लगी हुई थी। 1532 में जिनेवा वालों ने अड्रांटिक के क्यारोन पर कब्जा कर लिया। उस्मानिया सुल्तान सुलेमान आजम, जिसने शान शौकत के साथ 1520 से 1565 तक हुकूमत की, इसको बर्दाश्त न कर सका। खलीफा मुसलमीन होने के नाते इसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो मुसलमानों की हिफाजत करे, चाहे वो जहां भी कहीं रहते हैं। सुलेमान ने अपने वजीर आजम इब्राहिम पाशा को हुक्म दिया कि वो उस्मानिया बहरी बेड़ा को ताकतवर बनाए। इस वक्त इब्राहिम मिस्र में था और इस सुबह की नज़्म व नस्र के असर नौ तदीन कर रहा था। वो आला सलाहियतों का मालिक था। इसकी काबिलियतों के वारस से सुल्तानत उस्मानी 19वीं सदी ईस्वी तक शान शौकत से बरकरार रही। सुल्तान सलीम अव्वल ने जो इक़्तिदामात उठाए थे, इनकी बहस उस्मानिया बहरी बेड़ा एक बड़ी ताकत बन चुका था और अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था। इसी बुनियाद पर इब्राहिम ने आगे बढ़कर बेड़ा की तमीर शुरू की। जहाजों की तमीर के लिए लबनान में काफी लकड़ी पाई जाती थी। तुर्की और श्याम में आला दर्जे की बंदरगाहें मौजूद थी। अब जरूरत आला क़यादत और तरबियत याफ्ता बहरी सिपाहियों की थी। ये अफरादी कवच शुमाली अफ्रीका के शहरों से हासिल हो गई थी।
ادھر سن 1500 سے لے کر 1530 تک اسپین، وینس اور جنیوا کو بحیرہ روم کی تجارت پر مکمل بالادستی حاصل رہی۔ ادھر شمالی افریقوں نے بحری قزاقی کو اپنا لیا۔ بحیرہ روم سے گزرنے والے جنیوا کے سمندری جہاز اور بحیرہ قانوس سے گزرنے والے اسپینی جہاز قیمتی ساز و سامان سے لدے ہوا کرتے تھے۔ یہ امریکہ سے لوٹا ہوا مال لے جایا کرتے تھے۔ شمالی افریقہ اور انگریز دونوں ہی ان جہازوں پر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے حملہ کیا کرتے ہیں۔ اس لوٹ مار کے اس عمل سے گزرتے ہوئے دو سمندروں کی ضرورت کے مطابق مہارت اور مشق پر عبور حاصل کرتے گئے۔ ابراہیم نے سلیمان اعظم کو بابر کرایا کہ ان قزاق جہازوں کے کپتانوں کو بلایا جائے اور خلافت کی خدمت میں لگا دیا جائے۔ ان میں سے ایک کپتان کا نام تھا خیر الدین۔ یہ الجیریا کا تھا اور وہ اپنے دورے کے قابل ترین امیر الجر سے بھی ایک تھا۔ صرف 5 سالوں کے اندر اس نے بحیرہ روم میں طاقت کے توازن کو بدل ڈالا۔ 1534 میں اس نے اسپینیوں کے ہاتھ سے واپس مراکش کو چھین لیا۔ اس طرح شمالی افریقہ پر کنٹرول کے لیے اسپینیوں اور عثمانیوں کے درمیان تاریخی جدوجہد شروع ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ آیا مغرب مسلمان رہے گا یا عیسائیت کا شکار ہو جائے گا، جیسے کہ اسپین کا حال ہوا۔ مراکش کے شیخ اور قدیم حفصی شاہی سلسلہ کے عمرہ نے عثمانیہ قوم کا مقابلہ کیا، کیونکہ وہ حکمرانی کے مہارات کو کھانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمان ترکوں پر عیسائی اسپینیوں کو ترجیح دی۔ شیوخ اور عمرہ کی ملی بھگت سے اسپین نے 1535 میں مراکش پر قبضہ کر لیا اور بوڑھے حفصی حکمران حسن کو بحال کر دیا۔ اس کا انتقام لینے کے لیے 1536 میں خیر الدین نے اسپین میں ویلنسیا کے ساحل پر حملہ کیا۔ 1537 میں اس اٹلی کے جنوب میں کورفی اور انٹرانٹو پر قبضہ کر لیا اور اپنی فوجی چھاؤنیاں قائم کر دی۔ اس کے بعد اڈریاٹک کے سمندر میں واقع موریا اور دوسرے جزائر پر اپنے تسلط قائم کیا۔ ترک افواج روم کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے ہلچل وہاں پیدا کر دی تھی۔ پوپ پال سوم نے تمام عیسائی دنیا کی بحری بیڑوں کو یکجا کیا تاکہ ترکی کی سمندری طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 1538 میں کروسیا کی جنگ میں ترکوں نے اس متحدہ بحری بیڑے کو تباہ کر دیا جو کہ وینس اور ویلکٹن کے بحریہ پر مشتمل تھا۔ فیرال معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 30 سالوں تک سن 1538 سے لے کر 1570 تک مشرقی بحیرہ روم پر ترک بحریہ کا مکمل تسلط رہا۔ اب ساری توجہ مغربی بحیرہ روم پر مرکوز ہوگی۔ 1541 میں اسپین کے شہنشاہ چارلس پنجم نے الجزیریا کے ساحلوں پر حملہ کیا، وہاں کے سیلی شہروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بدلے میں سن 1541 میں خیر الدین نے اٹلی کے نارنٹو پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے وینس صلح کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 1546 میں خیر الدین کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اپنے پیچھے قابل امیر الجاروں کی ایک جماعت چھوڑی جن میں پیری رائس بھی شامل تھے۔ پیری رائس ایک ماہر سمندری انسان تھا۔ اس کی شخصیت میں اعلیٰ تنظیمی صلاحیت کٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ سمندری بیڑا کے طاقت بہترین سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ 1561 میں پیری رائس نے بحیرہ اقانوس کا ایک نقشہ تیار کیا۔ اس میں مغربی افریقہ، یورپ اور برازیل کے ساحلوں کے اس قدر صحیح اور ٹھیک ٹھاک تفصیلات دی گئی تھی کہ آج بھی جدید دور کی جغرافیائی نقشہ سازی پر یہ معلومات بکھری پڑی ہیں۔ تو دوستو، بحیرہ روم میں لیبیا کا ترپول اور جزیرہ مالٹا اہم ترین تجارتی شاہراہ پر واقع تھے۔ 1530 میں اسپین نے مالٹا پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کی دفاع کی ذمہ داری سینٹ جان کے نائٹوں کے حوالے کر دی تھی۔ یہ نائٹ قزاق بن گئے تھے، مسلمانوں کے جہازوں پر حج کے لیے جانے والے حاجیوں پر قہر بن کر ٹوٹتے۔ 1551 میں پیری رائس کے ایک امیر الجاہر طور نے ترپول پر قبضہ کر لیا اور سینٹ جان کے نائٹوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ اسی دوران میں اسپین میں چارلس پنجم کی جگہ فلپ دوم نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی تھی۔ اسپینیوں نے ایک طاقتور بحری بیڑا بنایا اور عثمانیوں کو محاصرہ کر لیا۔ 1561 میں ڈجیریا میں امیر الجاہر پیالی پاشا نے اس بیڑا کو کراری شکست دے کر تباہ کر دیا۔ 1565 میں پیالی پاشا نے آگے بڑھ کر مالٹا کا محاصرہ کر لیا۔
लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हुई। इसी साल सन 1565 में सुलेमान आजम का इंतकाल हो गया। इसने उस्मानिया बड़ी अफवाज को दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज बना दिया था और उस्मानिया बहरी बेड़ा को भी दुनिया का ताकतवर तरीन बेड़ा बनाने की मंजिल के करीब पहुंच गया था। उस्मानिया खिलाफत और स्पेन और पुर्तगाल के असाई ताकतों के दरमियान अब आलमी मुहावरे शुरू हो चुके थे। मराकशी, बरतानवी और फ्रांसीसी स्पेन के इन जहाजों को गाहे बगाहे लूटते रहे, जिन पर लूट का माल भरा हुआ था। ये माल दौलत अमेरिका के मैयान, आर्टेग और बांका तहजीब व तमद्दन की गुवारों से लूट कर लाई जाती थी। बहरा रूम में उस्मानी बहरी स्पेन, इटली और वेंकटन ममालिक के मुतद्दा बहरी बेड़ों का सामना किया करता था। अल्जीरिया के अलजज़ीर और हिंदुस्तान के दियो जैसे दूर दराज इलाकों तक ये जंगें होती रही। सुलेमान के बाद सलीम दोम बरसर इक़्तिदार आए। इनकी दौरे हुकूमत में 1560 से लेकर 1574 तक रहा। वो भी स्पेन, पुर्तगाल और वेनिस के बहरी ताकत का डट का मुकाबला करता रहा। उस्मानियों ने 1571 में वेनिस से कब्रस छीन लिया और इसके बाद आगे बढ़कर माल्टा का मुहासरा कर लिया, लेकिन वहां की अफवाज ने कामयाबी के साथ माल्टा का दफा किया और माल्टा ने जिस तरह मुकाबला किया, इससे यूरोपीय ताकतों की हिम्मत एक बार फिर बढ़ गई। पोप पाइस पंजम ने ईसाई दुनिया को ललकारा। इससे मुतासर होकर स्पेन, वेनिस और वेलिंगटन को मुतहदा बहरिया जंग में कूद पड़ी। कब्रस की सैलों पर लेपांटो के मुकाम पर अक्टूबर 7, 1571 को खूनी जंग छिड़ गई। ईसाई बहरिया उस्मानियों के खिलाफ इससे पहले हारे जाने में मुकाबलों का बदला लेने में कामयाब रहा। दोनों फरीकान का भारी नुकसान हुआ, लेकिन मैदान जंग ईसाई बहरिया के हाथ रहा। उस्मानिया बहरी बेड़ा इस्तांबुल की जानब पसवा होने पर मजबूर हो गया। दुनिया के मामलात में लेपांटो की जंग एक संगे मेल साबित हुई। इस उस्मानिया बहरी ताकत की बलातरी को तोड़ दिया। अब उस्मानिया बहरी जंगी जहाज बहरिया रूम और बहर अपरोस के समुद्र में अपना लोहा मनवाने में नाकाम हो चुका था। वक्त के साथ इंग्लैंड और हॉलैंड ने आइबेरिया यानी स्पेन, पुर्तगाल वगैरह की जगह ले ली। लेपांटो की जंग से पहले बहर अपरोस में आगे बढ़ने के लिए ताकत का तवाज़ा मुसलमानों के हक में था। लेपांटो के बाद ये मुस्लिम मुवाफक हालात खत्म हो गए। अब अमेरिका को जाने वाली राह स्पेन और पुर्तगाल के हाथ थी। इसके बाद अमेरिका की तारीख को बनाने का फैसला यूरोप और नई दुनिया के अमल पर मुनसर किया। उस्मानिया हुकूमत इसके बाद अपनी बहरी ताकत के असर नौ तमीर के लिए बेहतरीन कोशिश करती रही, लेकिन एक साल के अंदर ही तुर्क बहरिया फिर से तबाह हो गई। 1572 में तुर्क अमीर अलजहर बादशाह ने यूरोप की मुतहदा बहरी ताकत का कामयाबी के साथ मुकाबला किया। इसी दौरान जबकि तुर्की बहरिया की जानब से कोई खतरा ना था, तो स्पेन ने आगे बढ़कर 1571 में तुनिसिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके दूसरे साल ही उस्मानियों ने इसको वापस हासिल कर लिया। इसने बेहतर बात और क्या हो सकती थी। इसके बाद तुनिसिया इस्लामिक कैंप में ही रहा। 19वीं सदी में जब नौ आबादियात दौर आया, तो तुनिसिया में एक नौ आबादी मुल्क बना लिया गया। 1573 में वेनिस ने उस्मानों से अमन और सुलह की दरख्वास्त का अमन के बदले में इसने कब्रस तुर्कों के हवाले किया और एक बड़ी रकम फौजी अखराजात के तौर पर भी अदा की। 1585 के आते आते शुमाली अफ्रीका का सारा साल तुनिसिया से लेकर अल्जीरिया तक तुर्कों के अहनी हाथों में पहुंच गया था। इस तरह स्पेनियों ने 16वीं सदी में जो ख्वाब देखा शुमाली अफ्रीका को फतह करने और इसे अपने नौ आबादियात बनाने का, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। इसकी इब्तिदा अस्बेला और फर्नांडेंट की मुश्तरका ज़ेर क़यादत में गरनाता की फतह से हुई थी, लेकिन आगे चल के इनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। सिर्फ इसने उस्मानियों की बहरी काफी ताकतवर थी और बार बार इनके इरादों को नाकाम करती रही, लेकिन लेपांटो की जंग ने तुर्कों को और आगे बढ़ने से रोक दिया और तारीख तुर्क बहरी अफवाज मशरकी बहरी रूम तक ही महदूद होकर रह गई। बहरा अकनूस और अमेरिका मगरबी यूरोप वालों के हाथों में आ गया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम
आपके सामने दूसरी किस्त में रखेंगे वियना का दूसरा मुआसरा। तो दोस्तों कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।